गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, और मन बित्तियां कागर करिए गुरु चरना च लवाइए हाजरियां लवाउंदे मन बित्तियां कागर करदे गज के बोलना जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारिओ, अज संगरांद का दिहाड़ा है और अज दे दिन भादों का महीना चढ़िया। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, जिस दिन सूरज अपना चक्कर बदलता है उस दिन नूं संगरांद कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जिस दिन सूरज चक्कर बदलता है असल दे विच उहदा नाम है संक्रांति। संक्रांति तो ही संगरांद लफ्ज बनया है। संक्रांति तो भाव की है? कोई क्रांति लियाउणी। ते क्रांति कदों आउंदी है? जदों कोई इंसान किसी चीज़ च तब्दीली लियाउंदा ते कहंदे क्रांति लै आंदी उहने। ते गुरु साहब ने कहण लगे कि गुरु साहब ने दस्सिया कि जिहड़ा सूरज है वो तब्दीली लियाउंदा, उस तब्दीली का नाम क्रांति है। तो आपां झाती मारनी है कि सानू गुरु साहबान ने समझाउणा कीता कि विचार करो, सूरज ने चक्कर बदलिया तो संक्रांति है। कदी मारो चेती, जिस दिन तुहाडे अंदर भी कोई तब्दीली आएगी ना तो क्रांति आएगी, पर साडे अंदर तब्दीली कोई नहीं आउंदी। क्यों नहीं आउंदी? उहदा कारण की है कि जिहड़ी साडी मनबिरती है इस महीने दे विच दस्सिया गुरु साहबान ने, कहण लगे भादोएं परम भुलानिया, दूजे लगा हेत। भादोएं परम भुलानिया। हुण विचार करनी आपां अज भी सूरज के अंदर तब्दीली आउंदी ते क्रांति आ जाती। पर इत्थे गुरु साहबान ने कहा कि समा तेरे कोल भी मना हुई है तब्दीली वाला। कहते किवें? कह लगे कदी विचार भई प्राप्त मानक धेरिया गोबिंद मिलन की ए तेरी वरिया। मन नूं क्या कहते? मना ये नहीं कि इस तो पहला तेनों शरीर नहीं कोई मिलिया, तेनों पहली बारी शरीर नहीं मिलिया, ये भुलेखा मन चों कढ़ दे। कह लगे 1,84 जोन सुबाई मानस को बरब दी वड़ियाई। कहने 84 लाख जोन पैदा की है और उस 84 लाख जोन के अंदर मना तेनों शरीर में ही रहना पिया। शरीर च ही रहा, शरीर तेनों मिलता रहा। पर ध्यान दे, भई प्राप्त मान खुदेरिया। कह लगे उस 84 लाख के गेड़े विचों शरीर तेनों मिलते रहे, पर किसी भी शरीर अंदर मनुख के शरीर को छड्ड के ना किसी भी शरीर के अंदर तू क्रांति नहीं लिया सकता सी, अपने अंदर तब्दीली नहीं लिया सकता सी। ते की कहन लगे? भई प्राप्त मान खुदेरिया। कहते मना हुण तैनूं मनुख का शरीर प्राप्त होया। कहता हो गया, समझ लग गई, हो गया। कहते पता क्यों मिले? कहता पता नहीं। कहते गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। कहते ए शरीर तेनों तां मिलिया कि जदों तू शरीर परमात्मा तो विछड़िया सी, शरीर विच आया, तेरी होंद अपनी बन गई, एक तेरा नवा नाम बन गया। एक कहता की? कहते मन। असल तेरा नाम मन नहीं है, तेरा नवा नाम बन गया। वो नाम तेरा रखा गया मन। पर पिछलियां सीजां अंदर तेनों सोझी नहीं आई, क्योंकि तेरे को तब्दील होने का टाइम नहीं सी, तू क्रांति लिया ही नहीं सकता सी। कहते अज तू मनुख के शरीर च आया, की लैन आया? कहते भई प्राप्त मान खुदेरिया। कहता मनुख का शरीर प्राप्त हो गया। कहता हो गया। कहते क्रांति लियाउण लई मिलिया है, गोबिंद मिलन की है तेरी वरिया। कहते हुण परमात्मा च लीन होने की तेरी वारी है। उस तो पहला शरीर मिलते रहे, पर तू अपने आप को तब्दील नहीं कर सकता सी। इत्थे तब्दील होना है, क्रांति लियाउणा है, तां तैनूं इन्हां महीनिਆਂ की सोझी आई है। पिछलिਆਂ जन्मां दे विच वेख तूं कीड़े मकौड़े डंगर सप कुत्ते तुरे फिरन रहे ने, है कोई महीना मनाउण डिया? है कोई महीने वाले दिन गुरु घर जाण डिया? किहड़ी गल्लों?
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ, ਬਰੇ ਬਰੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਦ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਸਕੀਏ, ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਨਮ ਤੈਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ ਜੋ ਤੂੰ ਹੋਂਦ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੂੰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਜੋ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਨ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਲਈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਲਈ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾ ਦੋਵੇਂ ਪਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ। ਭਾ ਦੋਵੇਂ, ਭਾ ਦਾ ਭਾਵ ਭਾਵਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਦਾ ਭਾਵ ਦੋ, ਦੋ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਖੰਡਨ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿੱਗ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਫੜੀ ਹੈ, ਕੱਚ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੀ ਫੜਿਆ, ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਡਿੱਗਿਆ, ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਖੰਡਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਹੀ ਹੋਏ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋ ਦਾ ਭਾਵ ਦੋ, ਦੋ ਦਾ ਭਾਵ ਖੰਡਨ, ਖੰਡਨ ਦਾ ਭਾਵ ਟੁਕੜੇ, ਅਣਗਿਣਤ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵਨਾ, ਭਾਵਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕਿ ਭਾਵਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਭਾਵਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰੋਸਾ ਜਮਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਭਾਵਨਾ। ਭਰੋਸਾ ਜਮਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਮਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਰਾਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂ, ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਰ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਰਾਦਾ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਜੀਅ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਆ, ਔਰ ਹਰ ਗੁਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਆ। ਕਿਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਣ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਣ ਦੀ ਵੀ ਮਾਂ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਆ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਮਾਂ ਆ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਅ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਉਹ ਚਾਅ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਸੁਣ ਲਈ ਮਨ 'ਚ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੁਣ ਦੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਦਾ ਨਾ, ਇਰਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਭਰੋਸਾ ਆ। ਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਰਾਦਾ ਪੱਕਾ ਬਣੂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਾਂ ਆ, ਭਰੋਸਾ ਮਾਂ ਆ। ਜੇ ਮਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਗੁਣ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਭਾਵਨਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾ ਦੋਵੇਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਪਏ, ਉਹ ਤੇ ਖਿੰਡੀ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਖਿੰਡੀ ਪਈ ਹੈ। ਖਿੰਡੀ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਖਿੰਡੀ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਭਾਵਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਨੀ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਲ ਬਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 468 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ, ਅਬ ਕਿਉਂ ਉਗਵੇ ਦਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ। ਬੀਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੀਜਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਵਾਪਸ। ਪਰ ਅਬ ਕਿਉਂ ਉਗਵੇ ਦਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਈ, ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਉਗਦੀ। ਦਾਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦਾਲ ਬਣ ਗਈ। ਖਿੰਡ ਗਿਆ, 2 ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ 2 ਦਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ 2 ਹੋ ਗਏ, ਦਾਲ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਮਨਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਆ। ਤੇਰੀ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਬਿਰਤੀ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਈ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ? ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਨਾ, ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜ ਕੇ ਬੀਜ ਲਓ, ਕਦੀ ਉਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਦਾਲ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਜਵਾਬ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ 2 ਦਾਣੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨਾ, ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਹੋਏ ਟੁਕੜੇ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾ ਦੋਏ ਪਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਖਿੰਡੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਭਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਭੁਲੇਖਾ। ਭੁਲਾਣੀਆਂ ਕੀ ਹੈ? ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹੀ ਪਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ? ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ। ਸਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਇਨਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰੇ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਗਵੇ, ਉਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਬੀਜ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਬੀਜ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਬੀਜ ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਬੀਜ ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੀਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਬੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੀਜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਵਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰ ਲਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਇੱਕ। ਹੁਣ ਬੀਜ ਬੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਨੁਕੂਲ, ਬੀਜ ਬੋਣਾ ਹੋਵੇ ਧਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਨੁਕੂਲ। ਹੁਣ ਕਲਰੀ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਦਾ ਫਲ ਪੈਂਦਾ।
ਹੈ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਸਲ ਮਾੜੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਮੈਂ ਲਈ, ਅਜੇ ਕਿੱਥੇ, ਇਹ ਤੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਇੰਨਾ ਕੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਨ ਬੀਜ ਹੈ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜੋਗੇ ਤਾਂ ਫਸਲ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਫਸਲ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਧਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੀਜ ਬੋਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਪ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬੀਜ ਭੇਜੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸੇਬ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨ ਕਰ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਸੇਬ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਗਾਉਣਾ ਤੇ ਲੈ ਆਈਏ ਬੂਟਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਲਈਏ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ, ਕਈ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਬੂਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ, ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸੇਬ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੇਬ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ, ਰੰਗ ਰੂਪ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਿਠਾਸ ਬੜੀ, 'ਚ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਧਰਤੀ ਅਨੁਕੂਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੂਟਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉਸੇ ਬਾਗ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਮਿੱਠੇ, ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਫਿੱਕਾ, ਇਹ ਅਨੁਕੂਲ ਧਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਨ ਕਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉੱਗੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਗ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਅਨੁਕੂਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੇ, ਰੁੱਤੀ ਹੂੰ ਰੁੱਤ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਏ ਅੱਖਰ ਲਿਖਿਆ ਅੱਗੇ, ਨਾਲੇ ਜੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਉਗਾ ਦਈਏ, ਅੱਗੋਂ ਰੁੱਤ ਹੋਵੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ? ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਹੁਣ ਰੁੱਤ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੁੱਤ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਰੁੱਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ। ਹੁੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਰੁੱਤ ਆ, ਇਸ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਬੀਜ ਦੇਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਗੇ, ਪਰ ਮਨਾ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰ ਲਵੇਂ ਉੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਹੇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਔਰਤ ਪਤੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਵੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੁੜੀ ਨੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਇਹਦਾ ਪਤੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੀ ਫਿਰਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਹੇਤ, ਹੇਤ ਦਾ ਭਾਵ ਪਿਆਰ, ਖਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੰਸਾਰ ਮਗਰ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਤੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜਨਾਨੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਾਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਲ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਮਨਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਔਰਤ ਹੈ, ਆਤਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀਏ, ਹੇ ਆਤਮਾ, ਹੇ ਇਸਤਰੀ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਸਮਝ ਲਾ।
ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਹੇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਬੁਲਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਇੱਕ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਮਾਰੀ ਝਾਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਊਗੀ। ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਤਬਦੀਲੀ ਆਊਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਊਗੀ? ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਪਰਾਈ ਈਰਖਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਸਹੀ, ਆਪੇ ਲਿਆਊ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਤੇ ਸਮਝ ਲੱਗਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਿਆਈ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉੱਗੂਗੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ? ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਬੀਜ ਉੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੋਸਤੀਆਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ। ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਬਿਰਤੀ ਉੱਚੀ ਹੋਣ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਿਆਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸਾਂ, ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੋ ਸੋ ਭਲ ਮਾਨਿਓ, ਇਹ ਸੁਮਤ ਸਾਧੂ ਦੇ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਿਜੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ ਮੈਂ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਏਦਾਂ ਕਹੂਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਲਿਆ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ, ਪਰ ਦਿੱਤਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਾਵਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੋ ਸੋ ਭਲ ਮਾਨਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਲਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਬਿਲਾਈਏ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੋ ਸੋ ਭਲ ਮਾਨਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ 'ਚ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਔਰਤ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਆ ਗਈ
ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਜੋ ਲਿਆ ਦੇਵੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਟਮਕਾਣੀ ਚੀਜ਼, ਵਾਧੂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਮਾਨ। ਇਹ ਸਮੱਤ ਸਾਧੂ ਦੇ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਸਮੱਤ ਮਿਲੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਸੋਝੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਪਿਆਰ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਖਿੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਗੇਤ। ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 1300 ਤੇ 61 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਖੀ ਕਾਜਲ ਹਾਰ ਤੰਬੋਲ ਸਭੇ ਕਿਛ ਸਾਜਿਆ। ਸਖੀ ਕਾਜਲ ਹਾਰ ਤੰਬੋਲ ਸਭੇ ਕਿਛ ਸਾਜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਕਾਜਲ ਹਾਰ ਤੰਬੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਤੇ। ਸਭੇ ਕਿਛ ਸਾਜਿਆ। ਸਾਜਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਰ ਲੈ ਆਵੇ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਨਿੱਕਰ ਸੁੱਕਰ ਜੋ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ? 16 ਕੀਏ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਿ ਅੰਜਨ ਬਾਜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ 16 ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਅੰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਰਮੇ ਨੂੰ, ਪਾਜਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾ ਲਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸੁਰਮਾ ਵੀ ਪਾ ਲਵੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਘਰ ਆਵੇ ਕੰਤ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਪਤੀ ਘਰ ਆਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਹਾਂ ਕੰਥੇ ਬਾਜ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਭ ਬਿਰਥਾ ਜਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਤੀ ਘਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇੱਥੇ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਔਰਤ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਪਤੀ ਘਰ ਆਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪਤੀ ਘਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਰਤ ਨੇਮ ਸੰਜਮ में रहता तिनका आड़ न पाया, आगे चलन और है भाई उहाँ काम ना आया। ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਤ ਨੇਮ ਸੰਜਮ में रहता, ਕਹਿੰਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖੇ। ਕਿਹੜਾ ਵਰਤ? ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਅੱਖਰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਅੱਖਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੀ ਜਿਹਨੇ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ? ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਤੇ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖੇ। ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਵਰਤ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਪੰਕਤੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ, ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸੱਚ ਵਰਤ ਸੰਤੋਖ ਤੀਰਥ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਦਇਆ ਦੇਵਤਾ ਖਿਮਾ ਜਪ ਮਾਲੀ ਤੇ ਮਾਨਸ ਪ੍ਰਦਾਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਵਰਤ। ਵਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲ 'ਚ? ਵਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ। ਵਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਅੱਜ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਰੱਖ ਵਰਤ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵਰਤ ਨੇਮ ਸੰਜਮ ਮੇ ਰਹਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ,
कि मैं सच बोलना। नेम निजम, निजम की है? अमृत छकिया है, गुरु दे लड़ लगा है, ठीक है, गुरु घर जाता है, पाठ करता है, नितनेम करता है, सेवा करता है, सब कुछ करता, निजमां की पालना करता, वर्त नेम संयम में रहता, संयम च रहिंदा। तिनका आड़ ना पाया, कहते एक कौडी मुल नहीं पैंदा। आगे चलना और है भाई, उहाँ काम ना आया। कहते श्रृंगार भावें कर लिया है, पर इस श्रृंगार कीतियां कीतियां जे परमात्मा नाल मिलाप नहीं होया तो श्रृंगार किसी काम का नहीं, निजमां की पालना भी किसी काम की नहीं है। कर कोशिश कि उत्थे पहुंचना है, किथे जिहदे लई जन्म मिलिया है, अपने मन की होंद मिटाउणी है, अपने आप को मिटाउणा है, और अपने आप को जिदन आपां मिटा लिया उदन एक अंदरों जोत प्रगट हो जानी, वो परमात्मा है, वो प्रकाश है। इनू कहते गुरु साहबन कि लख श्रृंगार बनाया कारज नहीं गेद। कहते लखा श्रृंगार बना लीए, बेशक आप गुरु के लड़ लगे हैं, पर गुरु साहबन कहते जे भावना एक नहीं है, जे गुरु ते भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, प्रेम पैदा नहीं होया, ठीक है, कि जो तिस भावे नानका सही गल चंगी, और सुरत शब्द ना नहीं मिली, तो ध्यान दिओ कारज ना ही केत। कहते जिन्ने भी श्रृंगार किए किसी काम के नहीं, किसी भी काम के नहीं। हुण ध्यान देना, गुरु साहबन गल करते हुए भादों के महीने की, आपां किन्ने संगरांद अज अगे मौत की गल है तुरे। देखो की कहते हो, कहते जित दिन दे बिनससी तित वेले कैसन प्रेत। अच्छा की कीता, की कीता, बड़ी प्यार नाल समझाउण लगे कि मैं इनू मौत नाल क्यों जोड़िया। बड़े लोग कहते हैं कि बरे बरे का दिन संगरांद का दिहाड़ा विच मौत दीयां गल्लां करन लग पैंदे। समझाया भी मौत की गल क्यों की। जित दिन दे बिनससी तित वेले कैसन प्रेत। की लोड़ सी गुरु साहब ने मौत की गल करनी ये ध्यान दो। कह लगे मैं मौत की गल नहीं की, मैं तो कुछ समझाना किया। पाछा की कहते पैली च बीज बो दे, बोता जी, कहते फिर ध्यान रखी ये बीज खुशी है, खेड़ा है कि अज मैं फसल बीजी। हाँ जी बिल्कुल खेड़ा है। जो आप फसल बीजते हैं, कोई बीज आप घर च बीजते हैं, खेड़ा होंगे। अज बजाई करती, हाँ मैं कणक बीज दी है, झोना बीज दिता है, मक्की बीज दी है, बड़ी खुशी होंगी। पर ध्यान दो कहते इस खुशी दे विच मौत लुकी हुई है। अच्छा केड़ी, कहते ध्यान दे जिहड़ा बीज बो के आए कि जिन्ना चिर बीज मरेगा नहीं उन्ना चिर पेड़ नहीं बनेगा, उन्ना चिर फल तक नहीं पहुँच सकता। ये अपनी होंद मिटाएगा, मरेगा तो फल तक पहुँच सकता है, अपने असली रूप तक पहुँच सकता है। अंब की गिटक बीज दी आप अज, अंब की गिटक बीज दी, गिटक रह जाएगी, जिन्ना चिर गिटक खत्म नहीं होगी उन्ना चिर वो गिटक दोबारा अंब के रस तक नहीं पहुँचेगी, खत्म होगी, वो सड़ेगी, वो मरेगी, वो गलेगी, पेड़ बनेगी, फिर अंब तक पहुँचेगी, वरना नहीं पहुँचेगी। कहते मैं इस करके तेनों समझाया मना, जे क्रांति लियानी चाहना है, तब्दील होना चाहना है, भावना नूं रोक के दोबारा उस रूप च जाना चाहना है जिस रूप चों पैदा होया है, मना तेनों मरना पएगा, तेनों मरना पएगा, नाश होना पएगा। नाश होवेगा तो उस रूप में पहुँचेगा, वरना नहीं पहुँच सकता। कहते इस करके मैनूं मौत की गल करनी पई, क्योंकि बाणी च लिखिया मन मरे तात मर जाए, बिन मन मुवे कैसे हर पाए। कहते मन मरदा है, तात पता किनू कहते, जो आप निक्के होंदे स्कूले पढ़ते सा, साइंस का पीरियड आउंदा हुंदा सी। साइंस के पीरियड के मास्टर जी ने आ जाना तो उन्होंने कहना चलो बच्चे उठो बई आप लैबोरेटरी में चलीए, चले जाना। उत्थे उन्होंने की कहना आप अज क्रिस्टल बनाने 3-4 धातुओं को इकट्ठा करके मिक्स करके कहना धात बन गई।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ਼ਰਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਧਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮਰੇ ਧਾਤ ਮਰ ਜਾਏ। ਧਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜੋੜ, ਆਤਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ, ਇਹਨੂੰ ਧਾਤ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਨਾਂ, ਇਸ ਜੋੜ ਦਾ ਨਾਂ ਧਾਤ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮਰੇ ਧਾਤ ਮਰ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਸੰਬੰਧ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਨ ਮਰੇ ਧਾਤ ਮਰ ਜਾਏ, ਜੋੜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਮਰੇ ਧਾਤ ਮਰ ਜਾਏ, ਬਿਨ ਮਨ ਮੂਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਮਨ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਹਰ ਪਾਏ। ਬੀਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਫਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਮਰੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਤ ਦਿਨ ਦੇ ਬਿਨਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਆਹ ਸਰੀਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਗਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੀ ਫੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਪੁੰਗਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਦੀ ਪੇੜ ਬਣ ਕੇ ਫਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤ ਦਿਨ ਦੇ ਬਿਨਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਸ ਗਿਆ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੇ ਤਵੇਲੇ ਕੈਸਨ ਪ੍ਰੇਤ। ਸਰੀਰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਸਰੀਰ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਤ ਦਿਨ ਦੇ ਬਿਨਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਜਿੱਦਣ ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਤਿਤ ਵੇਲੇ ਕੈਸਨ ਪ੍ਰੇਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਪਵਿੱਤਰ। ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸਰੀਰ ਮਰਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਤ ਕਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਮਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਤ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਮਰਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗੇ ਚੱਲਿਆ। ਦੱਸੋ ਹੈ ਨਾ ਫਰਕ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਕੜ ਚਲਾਇਨ ਦੂਤ ਜਮ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਣੀ ਭੇਦ, ਪਕੜ ਚਲਾਇਨ ਦੂਤ ਜਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਮਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਰੀਰ ਛੱਡੇਗਾ, ਲੋਕੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਗੇ ਪ੍ਰੇਤ ਆ, ਇਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਤੇ ਜਮਦੂਤ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਗੇ। ਤੇਰਾ ਨਾਤਾ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਜਮਦੂਤ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਗੇ, ਜਮਦੂਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਣੀ ਭੇਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਤ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰ ਝਾਤੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਰਮਹੀਨ ਧਨ ਕਰੇ ਬੇਨੰਤੀ, ਕਦ ਨਾਨਕ ਆਵੇ ਵਾਰੀ। ਤੇਰੇ ਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਆਊਗੀ? ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆ? ਭਾਦੋਏ। ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਾਰ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਮਦੂਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਮਦੂਤ
ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇ, ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ। ਹੁਣ ਲਾਓ ਹਿਸਾਬ, ਜਿਹਦੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਬੀਜ ਫੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੀਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਫਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਸ ਬੀਜ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਬੀਜ ਉੱਗ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪੇੜ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਬੀਜ ਨਾ ਉੱਗੇ, ਧਰਤੀ ਫਰੋਲ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਬੀਜ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ। ਕੀ ਕਹੀਦਾ, ਬੀਜ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉੱਗੇ ਪੇੜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੀਜ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਬੀਜ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਬੜੀ ਸੰਘਣੀ ਮੱਕੀ ਬੀਜੀ, ਬੀਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਲਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਲਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਟਾਂਡੇ ਉੱਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਲਾਰਿਆ। ਭਾਜੀ ਮੱਕੀ ਬੜੀ ਵੇਲੇ ਲਾਈ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਛਟਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੇੜ ਉੱਗੇ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੀਜ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਗਦਾ ਨਾ, ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਬੀਜ ਬੜਾ ਖਿਲਾਰਿਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਖਿਲਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਜੇ ਫੁੱਟੇਗਾ ਮਰੇਗਾ, ਪੇੜ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਮਨਾ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇੜ ਉੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗੇ ਚੱਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਮਦੂਤ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਗੇ ਚੱਲਿਆ, ਸੱਚੀ ਦਰਗੇ ਜਾਏ, ਸੱਚਾ ਪੇੜ ਮੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਟਾਂਡਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੇੜ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਅੰਬ ਬੀਜਿਆ ਸੀ, ਅੰਬ ਲੱਗਿਆ, ਫਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੰਬ ਬੀਜਿਆ ਸੀ, ਅੰਬ ਫਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਬ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਬਾਗ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਈ ਇਹ ਅੰਬ ਪੈਕ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਅੰਬ। ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ, ਫਲ ਲੱਗਾ ਤੇ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਗਿਟਕਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਸੀ, ਅੰਬ ਉੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਤੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ, ਸੜ ਗਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਪਰ ਫਲ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗੇ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪੇੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਫਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇਈ, ਲੱਗਿਆ ਅੰਬ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵਿਕਣ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਫਿਰ ਦਰਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਫਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਚੰਗਾ ਦੇਸ਼ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਲਿਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਿਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਲਿਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਾਰ ਝਾਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਜੇ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖਿਨੇ ਮਾਂ ਜਿਨ ਸਿਓ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਯਾਰ, ਇਹਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੱਸ ਦੇਣ ਭਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣੀ ਆ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਏ। ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੈਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਝੂਠੀ ਦਾਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਆਹ ਕਰ ਲਿਓ, ਢਮਕਾਣਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਆਹ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ।
ठीक है, ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜਰਾ ਆਪ, ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 1176 ਰੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਧਿਆਨ ਸੁਣਿਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, 3 ਬਸੰਤ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। 3 ਬਸੰਤ, ਬਸੰਤ ਕੀ ਹੈ? ਆਤਮਿਕ ਖੇੜਾ। ਜਦੋਂ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਹਰਿਆਲੀ ਹਰਿਆਲੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਬਸੰਤ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਖੜਾਓ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੈਲੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਸੰਤ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੇੜਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ। 3 ਬਸੰਤ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਹਰ ਭਗਤ ਕਰਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਪੂਰਨ ਭਾਗ ਹੋਣ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਾਉਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਹੀ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਕਿੱਥੇ? ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਏ ਤੇ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਤੂੰ ਭਾਗ ਕਿਹੜੇ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁਣ? ਭਾਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨਾ ਬਾਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਬਾਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਏ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਬਸੰਤ ਕੀ लगे न सोए। इस मन को बसंत की लगे न सोए। गुरु साहबन कहन लगे ए मन जलिया दूजे दोए। कहते इस मन नू गुरु कोल बैठा तो जरूर है, सेवा करता जरूर है, पर इस मन को बसंत की लगे न सोए। कहता ये जिहड़ा मन है ना, इनू उस बसंत की आत्मिक खेड़े की सोई प्राप्त नहीं हुई अजे तक। क्यों नहीं हुई? सोचने वाली गल आ। हुण एक बंदा कहे भी यार ये तुसीं कहने कदी मिले ही नहीं, ये तो रहिंदे इकट्ठे। नहीं, इकट्ठे रहना होर चीज़ है, मिलाप होर चीज़ है। गुरु साहबान ने गज के कहा, गुरु साहबान कहते मिलाप की निशानी की है, इकट्ठे रहने की निशानी की है? कहता इकट्ठे रहना गुरु का रहना दुनिया रहन दी, ते मिलाप की निशानी की है? कहते सतगुर मिले, धावत थमे, निज घर वसिया है। कहते सतगुर मिले, धावत थमे। आंदा जदों साडी अंदर दी बिरती सतगुर नाल मिलाप करदी है, ते निशानी उहदी साडे मन दी भटकना रुक जाती है। धावत भटकना, थमिया रुक जाती है। कहते मन की भटकना रुक जाती है, यह निशानी है। तो जे मन अजे भटकदा ही है भी आ नहीं बनया, वो नहीं बनया, तसल्ली नहीं है, मन च शांति नहीं, तो एवें ना किसी को कह दो कि सतगुर नूं मिले हुए हैं। अजे सतगुर नूं मिले नहीं, मिलाप नहीं होया, अजे सतगुरु कोल गए हैं, इकट्ठे रहने हैं, मिलाप नहीं होया, मिलाप बाकी है। क्योंकि मिलाप की निशानी कोई एक गल होर याद रखियो, जिहड़ा मिलाप है ना, मिलाप ये जिहदे नाल हुंदा उहनूं खुद नूं पता हुंदा, दस्सण दी लोड़ नहीं पैंदी। ये दस्सण दी बिरती नहीं है, इकट्ठे रहना दस्सण दी बिरती है। दसदे फिरदे आपां लै मैं तो गुरद्वारे हुन्ना, बड़ी सेवा करी दी उत्थे, 50 साल हो गए मैनूं, 60 साल हो गए, मैं तो घर ही 4 घंटे हुन्ना। सज्जन मिले कि बाबा जी कहंदे हाँ जी, मैं रात 2 बजे जाना, 6 बजे मैं फिर आ जाना, 4 घंटे मैं सौना बस, बाकी सारा दिन मैं गुरु घर की सेवा इत्थे ही जिंदगी बतीत करी दी है। बड़ा आनंद आउंदा। तो मैं कहा गुरु साहब नूं मिले कदी? तो अगों सानूं हस के कहंदा वाह प्यो दा पोता, तैनूं पता नहीं अकल कदों होनी। 4 घंटे मैं घर जाना
ਤੇ 60 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਤੇ, ਅਜੇ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਦੇ? ਦੱਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵਾਹ ਖਾਲਸਾ, 60 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਕਰਤੇ, ਤੱਕ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਖਾਲਸਾ, ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਆ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਆ ਉਹ ਚੋਟ ਸਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਟ ਸਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦਾ, ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਬਸੰਤ ਕੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਸੋਏ, ਇਹ ਮਨ ਜਲਿਆ ਦੂਜੇ ਦੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਏ, ਇਹ ਬੀਜ ਸੜ ਗਿਆ ਏ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਪੁੰਗਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਸੜ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ? ਦੂਜੇ ਦੋਏ, ਦੋਏ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅੱਗ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੀਜ ਸੜ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਦੀ ਉੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅਗਨੀ 'ਚ ਸੜ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਉੱਗਣਾ ਕਿੱਥੇ? ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਉੱਗਣਾ, ਸੇਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਖੀੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਊ ਹੁਣ? ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖਿਣੇ ਮਾਂ ਜਿਨ ਸੋਂ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਖਿਣ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਹੀ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ ਤਨ ਕੱਪੇ ਸਿਆ ਹੋਵਾ ਸੇਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ ਤਨ ਕੱਪੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਮਰੋੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਸਿਆਹ ਹੋਵਾ ਖੇਤ, ਸਿਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੇ ਨੂੰ, ਸੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਈ ਰੰਗ ਆਉਂਦੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਰੰਗ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਰੰਗ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਇਹ ਮਨ ਘਬਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਆਪਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਘਬਰਾਹਟ 'ਚ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹਾਂ ਬੀਜੇ ਸੋਲੂ ਨੇ ਕਰਮਾ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਬਈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਬਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਸੋਲੂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੱਟੇਗਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਲਏਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਕਰਮਾ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੇਗਾ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਖਾ ਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਸੂਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾ ਕੱਢੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਾਈ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਕੱਢ ਲਓਗੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਕੋ ਫਲ ਦਊਗੀ, ਤਾਕਤ ਦਊਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰ ਲਵੇ? ਤਾਈਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਨੁਖ ਕੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਹੱਥ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਚਰਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭ ਤੇਤ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ। ਨਾਨਕ ਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਪ੍ਰਭ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਅਧੀਨਗੀ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਅਗਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੇਗਾ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆ ਹੁਆ ਚਰਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭ ਦੇਤ। ਚਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਬੋਧ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭ ਦੇਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੱਚ ਜੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਸਰ ਛੱਡੀ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰੇ, ਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਦੁਨੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਸਭ ਲੱਗੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਨ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਨ, ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ।
पर राम की प्राप्ति नहीं होने रही। कारण की है कि जबान तो राम राम करते हैं। हम ध्यान देना, जिहड़ी जबान है इस संसार का हिस्सा है, ठीक है। जिहड़ा मन है ये निरंकार का हिस्सा है। क्यों क्या राम राम करता सब जग फिरे, राम ना पाया जाए। कहते जिथे संसार है ना जबान, इत्थे निरंकार टिक गया आके। राम राम निरंकार है। कहते जुबान ते निरंकार बह गया आके, राम 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 वाहिगुरू वाहिगुरू अल्लाह अल्लाह करी जा रही है। कहते करी जा रही। कहते जिथे निरंकार का वासा होना सी उत्थे संसार का वासा है। मन विच कोई संसारी मंग बैठी है। जिथे संसार ने होना सी उत्थे निरंकार वस रहा है। जिथे निरंकार ने होना उत्थे संसार वस रहा है। कित्थों प्राप्ति हो जाऊगी। दोवें भावना दो है ना, टुकड़े हुए ने। नंद उदन आना जे जुबान ने राम राम किया है तो मन स्वीकार कर लिया भी वाकई राम ही चाहिए है। हुण जुबान राम राम करती है, वाहिगुरू वाहिगुरू करती है, तो मन कहता मैनू कार चाहिए है, मैनू कोठी चाहिए है, जमीन जायदाद चाहिए है, धी पुत्र चाहिए है, काम कर चंगा चाहिए है। हुण जिन्हें निरंकार मंगना सी वो संसार मंगण रहा है, तो जिथे संसार की गल सी उत्थे निरंकार बैठा मिलाप किता। इनू कहते जे राम राम सब को कहे कहया राम ना। कहते जुबान नाल कह कह के आत्मा ने राम नहीं हो जाना। कहता बाबा फिर गुरु साहब बन कहन लगे, कहते से भादोए नरक ना पाइए, गुर रखण वाला हेत। कहते से भादोए नरक ना पाइए। वाह भाई वाह। कहता बेशक तेरिया भावना के टुकड़े टुकड़े होए हुए आ, तेरे अंदर दी जिहड़ी बिरती है वो खिंडी हुई है, पर नरकां नूं नहीं जाएगा। कहता की गल हो गई। कहते गुर रखण वाला हेत, जे किते गुरु के चरणन नाल जुड़ जावे, हेत दा भाव खिच प्रेम। कहता जिस प्राणी दे मन विच गुरु के चरणन नाल प्यार पै गया, प्रीति पै गई है, कहता इस आत्मिक बिरती के टुकड़े टुकड़े होंदे भी नरकां नूं नहीं जाऊगा। गुरु आपे ही बन लूगा, गुरु आपे ही टका लूगा, गुरु आपे ही एक कर लूगा। पर जे गुरु चरणों के विच टिकिया होवे तां, है ना। की लिखिया गुर रखण वाला हेत। कहता गुरु के चरणों नाल प्रेम करन वाला। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ गुरु के चरणों नाल प्रेम बनता है, साडी मन बिरती गुरु चरणों नाल जुड़ती है, तो जिहड़ी साडी मन की भावना है एक होण लग पैंदी है। जिहड़ी खिंडी हुई है, टुकड़े टुकड़े हुए आ, भटकती फिरदी आ साडी बिरती, एक हो जाती है। ਉਹਦੀ अंदर की अवस्था जिहड़ी है हौली 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 टिकण लग पैंदी है। ठीक है बई। मन की भावना नूं टिकाउणा बड़ा जरूरी है। क्यों जरूरी है? कहते कोई सज्जन महापुरखों कोल गए, महापुरखों नूं कहण लगे, कहते महापुरखों कृपा करो भी रब की प्राप्ति और प्रकाश की प्राप्ति किन्ने क चिर च हो सकती है। तो महापुरख कहण लगे लग जाणगे 100 साल। वो बंदे की उम्र सी 60-70 साल। कहते 100 साल लग जूगा। बह गया। पिछे एक होर आया, ना महापुरखों कृपा करो भी प्रकाश तक पहुँचण लई, इस मन नूं धोण लई, परमात्मा तक ਉਹਦਾ रूप तक ले जाण लई कितना क टाइम लग जू? लग जाणगे कोई 50 साल। ਉਹਦੀ उम्र 50 साल। बह गया वो भी। एक जना होर आया, बाबा जी कृपा करो कितना क टाइम लग जाता? कहते 25 साल। तीजा होर आया, ये बाबा जी उस अवस्था च पहुंचने कितना क टाइम लगता? 10 साल। सारे बैठी जान। एक जना होर आया, बाबा जी कितना क टाइम लग जू? 5 साल। बाबा जी कितना क टाइम लग जू? कहे 10 घंटे। होर आया, बाबा जी कितना क टाइम लग जू? कहता 10 मिनट की खेड है।
ਇੱਕ ਨਾ ਉੱਠਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਆ ਕੀ ਪਖੰਡ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਇੱਕ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਕਹਿਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਕਹਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਕਹਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਕਹਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਘੰਟੇ ਕਹਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਕਹਤੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ 100 ਸਾਲ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਫੋਕਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 100 ਸਾਲ ਲੱਗਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਫਿਰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਇਹਨੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ 50 ਸਾਲ ਗਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਘੰਟੇ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਕਹੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਨਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਨਿਮਖ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਜੀਆ, ਕੋਟ ਦਿਨਸ ਲੱਖ ਸਦਾ ਥਿਰ ਥੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਝਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਬਿੱਤੀ ਜੁੜ ਜਾਏ ਸਹੀ, ਜੁੜ ਜਾਏ ਸਹੀ। ਸੋ ਆਇਆ ਮਹੀਨਾ ਭਾਦੋਂ ਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਦਾਤ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਆਪ ਜੀ ਲਾਹਾਂ ਖੜਦੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਮਾਲਕ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਕਰੇ। ਆਓ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ, ਫਤਿਹ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।